Have a beautiful and blessed day, dear children. Today, in your general knowledge, let's solve Quiz 13. Quiz 13, first topic is A. Literature. Choose the correct word to bring out the meaning of the sentence. First one, writing that is easy to read. Easier read பண்ணக்கூடிய writing இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? Legible. Legible. Second one, a fruit that can be eaten. சாப்பிடக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னென்னு சொல்லுவோம்? edible. edible. Third one, goods brought from other country. மற்ற கண்ட்ரியிலேருந்து கொண்டு வர goods. goodsனால் things. கொண்டு வரக்கூடிய things என்னென்னு சொல்லுவோம்? imported. imported. Fourth one, to leave the country to settle elsewhere. ஒரு கண்ட்ரி விட்டு போய் வேறு கண்ட்ரியில் போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு பேர் என்ன? immigrant. immigrate. immigrate. Fifth one, commodities needed for everyday use are called commodities na things. Everyday use பண்ணக்கூடிய things என்னன்னு சொல்லுவோம்? essential things. essential. See, ships are used for, look at the picture, ships are used for import and export of goods. goods na things. Second topic, B, mathematics and science. First one, state the type of algebraic expression of the following. Before learning this, we'll see what is algebraic expression. There are 4 types of algebraic equations. என்னென்னா monomial, binomial, trinomial and polynomial. Monomial equation அப்படின்னா an expression which contains only one term. ஒரே ஒரு term இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் monomial. mono means single, one. பாருங்க 4x, only one term is there. So it is a monomial equation. 3x square y, இது ஒரே ஒரு term, அதனால monomial algebraic equation. minus 2y squareங்கிற ஒரே ஒரு term, அதனால இது monomial equation. binomial equation an expression which contain only two terms is called a binomial equation. binomial equation ரெண்டு term இருக்கும். 2xங்கிறது ஒரு term, 3ங்கிறது ஒரு term. So இது binomial equation. 5y square 9y. So this is binomial equation. a square b square 2b. இது ஒரு binomial equation. Trinomial na 3 terms இருக்கும். An expression which contains only 3 terms is called trinomial. பாருங்க 2a square b ஒரு term, minus 8ab ஒரு term, plus b square அப்படிங்கிறது ஒரு term. 3 term இருக்கா, அதனால இது trinomial equation. m square, n square, 3 constant, 3 term இருக்கனால இது trinomial equation. So எல்லா algebraic equationும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேர் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்னு காமனாக ஒரு நேம் இருக்குது. See, பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்னா எக்ஸ்பிரஷன் கண்டெய்னிங் 2 or more algebraic terms is called polynomial. இதோட எல்லா பவரும் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸாக தான் இருக்கும். மேலே 2ன்னு போட்டோல அது எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் 3 டேர்ம் இருந்தாலும் அதை பாலினாமியல்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆல் algebraic equations in which has positive integers raised to the power is called polynomial algebraic equation. So more than 2 terms irundave adu polynomial nu solluvom. Okay, we'll see another example. See here, a polynomial is expression that contains of variable, terms, exponents and constants. Idellame irundave adu polynomial nu solluvom. Okay, with that basic knowledge we'll come into our topic. We'll identify all the equations, okay, expressions. So 2p minus q, 2 terms இருக்கு, அதனால இது binomial equation. 5x அவ்வளவுதான் இருக்கு, அதனால only one term is there, so it is monomial equation. இங்க எத்தனை term இருக்கு பாருங்க, 9 square ab b square 3 terms இருக்கு, அதனால இது trinomial equation. p square மட்டும்தான் இருக்கு, அதனால இது monomial equation. a square 2ab ab 4 terms இருக்கு. ஸோ மோர் தென் 3 terms அப்படின்னாவே மற்ற எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸையும் என்ன சொல்லுவோம்? பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் சப் டாபிக் பாருங்கள். நேம் த டிவைசஸ் யூஸ் டு மெஷர் வால்யூம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் பிலோ. ஸோ வால்யூம் மெஷர் பண்ணக்கூடிய லேபில் யூஸ் பண்ணுற அப்பாரட்டஸோட நேம் கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிப்பெட், ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சிலிண்டர். Do you know பாருங்க, orange juice does not exert any pressure on intestines, kidney or stomach.
நம்ம சாப்பிட்ற ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வந்து எந்த ப்ரெஷரும் நம்மளோட இன்டெஸ்டைன்லேயோ கிட்னிஸ்லேயோ ஸ்டமக்லேயோ எந்த ப்ரெஷரும் கொடுக்காது. இட் ரெடிலி கெட்ஸ் டைஜஸ்டட் டு ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி அண்ட் வைட்டாலிட்டி ஃபார் த பாடி செல்ஸ். ஸோ இது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடியது, எனர்ஜி இமீடியட் எனர்ஜி கொடுக்கும், ப்ளஸ் பாடி செல்ஸ் எல்லாமே ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும். Children who take orange juice regularly do not suffer from any sort of diseases in winter season. So winter seasonல orange juice ரெகுலராக குடிக்கிற சில்ட்ரனுக்கு எந்த ஒரு டிசீஸும் சீக்கிரமாக அட்டாக் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் சி சோஷியல் ஸ்டடீஸ். fill in the blanks from choosing from the box. இங்கே பாக்ஸில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சென்டென்சஸ் ஆர் given. ஸோ கரெக்டான சாய்ஸ் எடுத்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், what a person does for his living is referred to as his occupation. ஸோ வாழ்கிறதுக்கு ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு பேர் என்ன? ஆக்குபேஷன். செகண்ட் ஒன், காந்திஜி struggled for getting dash rights for all human beings. காந்திஜி வந்து எதுக்காக பாடுபட்டார்? எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக. ஸோ ஈக்குவல் இஸ் த ஆன்சர். தேர்ட் ஒன், பஞ்சசீல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டேஷ் ரூல்ஸ். பஞ்ச் அப்படின்னா பாஞ்ச்னாவே ஹிந்தியில் 5ன்னு அர்த்தம். ஸோ பஞ்சஷீல்னா எத்தனை ரூல்ஸு? 5 ரூல்ஸ். ஃபோர்த் ஒன், இன் டேர்ம்ஸ் லைக் இண்டோ யூரோப்பியன், இண்டோ பாகிஸ்தான், இண்டோ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார். ஸோ இண்டோ யூரோப்பியன், இண்டோ பாகிஸ்தான் அந்த வேர்ட்ஸ்லலாம் இண்டோ அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது? இந்தியா. ஃபிஃப்த் ஒன், த காண்டினென்ட் ஆஃப் ஏஷியா ரேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் போத் இன் டேஷ் அண்ட் டேஷ். ஏஷியா காண்டினென்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. எதில் அப்படின்னா ஏரியாலையும் பாப்புலேஷன்லேயும் ஏஷியன் காண்டினென்ட் தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. டி டாபிக். In this D topic, social studies, in general studies, we'll learn about the president in detail. President பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இவங்க எல்லாருமே ஃபார்மர் பிரசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் இந்தியா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the term of office of president of India is. ஸோ president வந்து எவ்வளோ நாள் ஆட்சியில் இருப்பார் அப்படின்னா 5 years. How many years? 5 years. பிரசிடெண்ட்டோட இயர்ஸ் 5 years. செகண்ட் ஒன், the president of India எப்படி வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க? எலெக்ஷன் பிரசிடெண்ட்டை வந்து எப்படி எலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இன்டைரக்ட்லி எலெக்டட் பை த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா. இன்டைரக்டாக தான் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. தேர்ட் ஒன், த அஃபிஷியல் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் நோன் ஆஸ் ராஷ்டிரபதி பவன். அவர் எங்கே தங்குவார்? பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறப்ப பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்கே தங்குவார்னா ராஷ்டிரபதி பவன், அங்கே தான் தங்குவார். ஃபோர்த் ஒன், த ஃப்ளாக் இஸ் ஹாய்ஸ்டட் இன் நியூ டெல்லி பை த டேஷ் ஆன் 26 January every year. நியூ டெல்லியில் 26 January எவ்ரி இயர் 26 Januaryயில் யார் வந்து ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்ட் பண்ணுவா? பிரசிடெண்ட். ஓகே. ஃபிஃப்த் ஒன், the supreme commander of the Indian armed force is dash. So supreme commander of Indian armed force, IAF ஓட இந்தியன் ஆர்மியோட ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸோட சுப்ரீம் கமாண்டர் யார்? பிரசிடெண்ட். ஓகே. ஹியர் த பிக்சர்ஸ் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் ஆர் given. த ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியாஸ் பிரசிடெண்ட் வாஸ் ராஜேந்திர பிரசாத். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட். அடுத்தது செகண்ட் பிரசிடெண்ட் வந்து ராதாகிருஷ்ணன். நெக்ஸ்ட்டு ஜாகிர் ஹுசைன். அடுத்தது விவி கிரி. அவர் ஷார்ட் டேர்முக்கு தான் இருந்திருக்காரு, ஆக்டிங் பிரசிடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்காரு. அப்புறம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஹிதயத்துல்லா, அகமது, ஜட்டி ரெட்டி, ஜைல் சிங், வெங்கடராமன், ஷர்மா, ஆர்கே நாராயணன். இவங்க எல்லாருமே ஃபார்மர் பிரசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே. ஆர்கே நாராயணன் வாஸ் த 10th president of India. APJ Abdul Kalam was the 11th president of India. 12th president வந்து பிரதிபா பாட்டில். 13th வந்து பிரணாப் முகர்ஜி. 14th அதாவது இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிறவர் ராம்நாத் கோவிந்த். இவங்க எல்லாரும் எங்கே ரிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ராஷ்டிரபதி பவன். திஸ் இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் ராஷ்டிரபதி பவன். இங்கே தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க. எவ்வளோ இயர்ஸ்க்குன்னா பிரசிடெண்ட்டோட டேர்ம் வந்து 5 years. ஸோ இப்போ இருக்கிறவர் பாருங்கள் ராம்நாத் கோவிந்த். He is Ramnath Kovind. He is now currently the current president of India. Okay. That's all for today's class. Thank you. Have a great day.